السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری حجویری۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، میں آج آپ کی خدمت میں ختیجہ پری کی تذکیر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو یہ عمل مسلم اور غیر مسلم دونوں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل مسلم اور غیر مسلم دونوں کر سکتے ہیں۔ اس عمل میں مذہب کا کوئی لحاظ نہیں، اور نہ ہی اس میں چاند کی کسی تاریخ کا یا دن کا لحاظ ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن سے رات 11 بجے شروع کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے دائرے والا حصار لگانا ہے، جس کی ترکیب کچھ یوں ہوگی کہ آپ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے، درمیان میں 5 بار سورہ فاتحہ، چاروں کول 3 بار، 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے آپ اگر نیچے کچی زمین ہے تو نئی چھری پر دم کر کے اپنے گرد حصار کو کھینچ لیں گے گول دائرے کی شکل میں۔ اگر نیچے پکی زمین ہے یا فرش ہے تو پھر آپ چاک یا کوئلے پر دم کر کے اس کو دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں حصار کو کھینچ لیں گے۔ تو یہ آپ کا حصار ہو گیا۔ پھر آپ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اس کو اپنے بدن پر پھیر لیں، تمام بدن پر پھیر لیں، تو آپ کا بدنی حصار بھی ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ کا جسمانی اور بدنی دونوں حصار ہو جائیں گے۔ عمل کے دوران آپ نے بخور اس میں اگربتی جلانیاں ہیں، زیادہ سے زیادہ اگربتی جلانی ہیں۔ منہ جو ہے وہ آپ کا قبلہ شریف کی طرف رہے گا، اور کمرہ جو ہوگا وہ پاک صاف ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی سامان وغیرہ نہ ہو۔ تو آپ نے کمرے میں لائٹوں کو بند کر کے ایک چراغ جلا کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ تو عمل کی عبارت عظیمت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ تو چلتے ہیں عظیمت کی طرف۔ یا ختیجۃ الکبریٰ، تجھے قسم ہے حذیفہ جن کی، حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ یا ختیجۃ الکبریٰ، تجھے قسم ہے حذیفہ جن کی، حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ یا ختیجۃ الکبریٰ، تجھے قسم ہے حذیفہ جن کی، حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ تو اس عبارت، اس عظیمت کو آپ نے 440 بار روزانہ پڑھنا ہے۔ اس عظیمت کو 440 بار جب آپ پڑھ لیں گے، پھر آپ دیے کو بجھا دیں، اور حصار کو، جس چیز سے آپ نے حصار لگایا ہے اس چیز سے حصار کو 3 یا 5 جگہ سے کٹ کر کے آپ حصار سے باہر آ جائیں۔ تو اسی طرح آپ کا یہ عمل 21 سے 40 دن کے درمیان مکمل ہوگا۔ جب 21ویں دن حاضری ہو، اگر 21ویں دن سے پہلے حاضری ہو جائے تو آپ نے اس سے کوئی بات وغیرہ نہیں کرنی، اس کو بلانا نہیں، آپ نے اپنے عمل پر توجہ رکھنی ہے۔ اگر 21ویں دن اس کی حاضری ہو تو پھر آپ نے اپنی پڑھائی پوری کر کے پھر اس سے بات کرنی ہے۔ اسی طرح اگر 21 دن کے بعد کسی کو حاضری شروع ہوتی ہے تو وہ اس سے بات نہیں کرے گا جب تک 40 دن نہ پورے ہو جائیں۔
40वें दिन जब वो हाज़िर होगी, अगर वो अमल से पहले हाज़िर हो जाती है तो फिर आपने उससे कोई बात नहीं करनी और अपने अमल की तादाद को मुकम्मल करना है। मुकम्मल करने के बाद उसकी हाज़िरी मुकम्मल करने के बाद आपने उससे बातचीत करनी है। ये मुद्दत का खला जो होता है, मैंने मुद्दत 21 था 40 यौम लिखी है। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि तस्कीर जिन परी किसी भी तस्कीर के अमल में ना तो लोहे अमजाद की ज़रूरत होती है, ना बातनी आँख की ज़रूरत होती है, और ना ही तस्कीर परियाँ या तस्कीर जिन की ज़रूरत होती है। ये सब झूठ है, इसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। और असल में जिस में रूहानी क़ुव्वत ज़्यादा होती है उसको जल्द हाज़िरी हो जाती है, और जिसमें रूहानी क़ुव्वत कम होती है उसको लेट ज़रा हाज़िरी होती है। तो जब भी आप चिल्ला के लिए बैठा करें तो मैं अक्सर पिछली वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ कि आप सूरह अखलास जो है वो रूहानी क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। उसका जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा विर्द किया करें। तो सूरह अखलास भी मैं पढ़कर आपको सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये सूरह अखलास है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ला के दौरान ज़िक्र किया करें ताकि आपकी रूहानी ताकत बढ़ती रहे। तो इस अमल में जो परहेज़ किया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। इस अमल में आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, और कच्ची लहसुन प्याज अदरक से परहेज़ करना है। और जो दोस्त मेरे शादीशुदा हैं, बहन भाई शादीशुदा हैं, वो हुकूक़ ज़ौजियत से जमा से भी परहेज़ करेंगे। आपने मिठाई नहीं खानी, और इसके अलावा हींग, सिरका ये नहीं खाना, और दूसरा आपने छुहारा वगैरह नहीं खाना, और खुश्क मेवा जात जो होते हैं, खुश्क फल जिनको हम खुश्क फल कहते हैं, वो भी नहीं आपने खाने। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला के हुक्म से और मेरे मुर्शिद पाक की दुआ से आपको इस अमल में ज़रूर कामयाबी होगी। आप आज़मा कर देखें और इस अमल को आप बिल्कुल सच्चा और हकीकत पर मबनी पाएंगे। तो मैंने इस अमल के मुतल्लिक़ हर चीज़ वाज़े कर दिया है, हर चीज़ आपके गोश गुज़ार कर दी है। फिर भी आपको अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए रहनुमाई भी ले सकते हैं। मैं रहनुमाई या करने का कोई हदिया नहीं लेता, मैं ये काम फ़ीस बिल्लाह करता हूँ। और आपसे गुजारिश है कि मेरे हर उस अमल की इजाज़त आपको होगी जो मेरा सब्सक्राइबर होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके दबा के आल के बटन को दबा दें तो आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाएंगे।
اور تو پھر آپ کو میرے ہر عمل کی اجازت ہوگی، اور آپ بلا جھجک بے خوف و خطر آپ میرے عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میں نے آج کا عمل آپ کو مکمل طور پر بتا دیا ہے۔ پھر کسی نئے عمل کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔